وثابت وثابت وثعلبة وثعلبة وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وحارثة وحمزة وحاتب وحاتب والحسين والحارث 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 وحارثة والحارث 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 وغريث واللباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضاه والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسادتنا سيدنا خالد وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخليد وخالد وخليفة وخبيب وذي شمالين وذكوان وربيع وربعي ورفاع ورافع 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 ورفاع 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 والراشد والربيع ورخيل وزيد 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 وزياد 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 وزيد 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 وسايب وسعد وصبرة وسنان وسهيل وسهيب وسعد 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 وسلمة وسلمة وسالم وسهل 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 وسهيل وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة وسراقة وسليم 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 وسليد وسنان وسباد وسباد وسلم وشجاع وشماس وشريك وصفوان وسهيب وسبي وسيفي واللحاك واللحاك والأمر والطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسادتنا سيدنا عقيل وعبيد وعمير وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعياض وعثمان وعقبة وعقبة وعقاش وعامر 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 وعمار وعمر 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 وعامر وعمارة وأويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وعمير 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 وعمارة وعبيد وعبد ربي وعبد وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعائر وعاسم وإسماء وعسيمة وعبس وعباد وعباد وعبد الله 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 وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة والعجلان وعدي وعطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم
وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات. وبسادتنا سيدنا غنام والفاكهة وفروى وقدامى وقتادة وقطبة وقيس وقيس وكعب ولبدة ومحجع ومالك ومدلاج ومرتد والمقداد ومستع ومسعود ومعرز ومعتب ومعين ومعمر ومعتب ومسعود وبشر ومحمد والمنذر ومالك ومعين ومعتب ومسعود ومعبد ومعاذ ومالك ومسعود والمجدر ومصعب ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل والنضر والنعمان ونعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات. وبسادتنا سيدنا وقد ووهب رهب ووديعة ودقى وهاني وهبيل وهلال ويزيد وأبي سنان وأبي مرثد وأبي مخشي وأبي كبشة وأبي سلم وأبي سبرة أبي حذيفة وأبي عقيل وأبي الليثم وأبي مليل وأبي لباب وأبي حنة وأبي حبة وأبي ضياء وأبي شيخ وأبي دجاج وأبي تله وأبي العبر أبي أبيب وأبي قيس وأبي أيوب وأبي خلاد وأبي خارج وأبي سرمة وأبي خزيمة وأبي قتاد وأبي داود وأبي سليد وأبي حسن وأبي اليسر وأبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والآدايا وبهجة بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات. وبسائر صحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من احفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي
نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. إلهي نفس الكربى عن العاسين والعطبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله. وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منهة الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله. إلهي اغفر أكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله. وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة غدي وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, വലിയ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മൾ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. സദസ്സിൽ വന്നവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. കടങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കി മാറ്റിത്തരട്ടെ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള എളുപ്പം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഹോസ്പിറ്റലിലും മറ്റും ICUയിലും വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് ആഫിയത്തോടുള്ള ഷിഫ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ
ഹാഫിദ് ഷാമിൽ ഇർഫാനി സഖാഫി ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയി 2 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ ആ യുവ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ട് വളരെയധികം വേദന കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്നൊരു സഹോദരി, അള്ളാഹുവർക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. സദസ്സ് വീക്ഷിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള ആളുകൾ, ഓൺലൈനിലും മറ്റുമുള്ള ആളുകൾ, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ, നമുക്ക് നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്നവർ, ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാർ, ദർസിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ. വീടുകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ റാഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ദൂരദിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുണ്ട്. പട്ടിക്കാട് നിന്ന് സയദി ഉസ്താദ്, നമ്മളെ സഫ്വാൻ സഖാഫി മർക്കസ് പഠിക്കുന്ന സഫ്വാൻ്റെ ഉപ്പയാണ്. നമ്മളെ ദർസിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ആളാണ്. ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കൃത്യമായി മാറ്റിവെച്ച് അതിൻ്റെ സന്തോഷം, വലിയ അനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ്. അള്ളാഹു ബദരീങ്ങളെ കാവൽ ആ കൃത്യമായി ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ഓതുന്നതിലും മാറ്റിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിലുടനീളം ബദരീങ്ങളെ കാവൽ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും വലിയ ഉയരങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇനിയും ബിസിനസ്സുകൾ ഉയർത്താനും വളർത്താനും അതിൻ്റെ ഷെറുകളൊക്കെ നീക്കി, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി, എളുപ്പങ്ങളാക്കി, സന്തോഷങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു നല്ല റാഹത്തിലും ബർക്കത്തിലും വിജയത്തിലും അവരുടെ ജോലി, വിദേശ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല സുഖം നൽകട്ടെ. എന്ത് ഷെറുകളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ബാത്തുലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. ശാരദാ മന്ദിരം ഈ പള്ളിയുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കോയ ഹാജിയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ സമയമാണ്. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിലെ മധുരം കോയ ഹാജിയുടെ പേരിൽ മക്കൾ തന്നതാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വർഗീയ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു ജന്നാത്തുന്നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ജീവിതകാലത്ത് പള്ളിക്കും മറ്റും ചെയ്ത സംഭാവനകളും സ്നേഹങ്ങളും ഒരു AC അവരെ വകയാണ്. സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടില്ലാതെ ബദർമൗലിദ് ചൊല്ലിയത് ആദ്യത്തെ AC സഹായിച്ചത് കോയ ഹാജി ഉള്ള കാലത്ത് ഏറ്റതാണ്. ഇവിടെ AC വെക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോയി. കോയാജി മരിച്ചപ്പോൾ കോയാജിൻ്റെ മോന് മരിച്ച ഉടനെ പൈസ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പം AC വെച്ചപ്പം ആ പൈസ അന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. പൈസ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. അള്ളാഹുയുടെ ഖബറിൽ വലിയ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് നൽകട്ടെ.
അപ്പോൾ കോയ ഹാജി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രസിഡന്റായി സേവനം ചെയ്ത ആളാണ്. പരിസരത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. കോയ ഹാജും റസാഖ് ഹാജും രണ്ടാളുമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളത്തുണിയും വെള്ളക്കുപ്പായും വെള്ളത്തൊപ്പിയും വെച്ചാണ് വരിക. നമ്മൾ കല്ലായിലുള്ള കാലത്ത് എല്ലാ വലിയ മജ്‌ലിസിലും അവിടെയും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ബന്ധമല്ല, നേരത്തെയുള്ള ബന്ധമാണ്. അള്ളാഹു ആ നന്മയുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ആഖിറ ലോകത്ത് വലിയ സന്തോഷമാക്കി അള്ളാഹു അവരെ ആസ്വദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഫറോക്കും പരിസരത്തും ഏകദേശം കോയ ഹാജിയെ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ്, നമ്മളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു. പിന്നെ ഒരു അനുസ്മരണം, ആണ്ടിന്റെ സമയമാണ്. ചാലിയം ബാബ ഹാജി എല്ലാവരും പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും, പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞും പരിചയം ഉണ്ടാവും. ചാലിയം ബാബ ഹാജി കേരളത്തിന്റെ ആത്മീയ മണ്ണിൽ വലിയ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം. ബാബ ഹാജിയുടെ സംഭാവനകളില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളില്ല, ബാബ ഹാജിയുടെ സംഭാവനകളില്ലാത്ത സദസ്സുകളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല. ബാബ ഹാജിയുമായി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ നിറകൈകളോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ബാബ ഹാജി. അത്യപൂർവ സമ്പന്നരിൽ ഒരു അത്യപൂർവ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബാബ ഹാജി. ബാബാജി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയണത്, നമുക്കറിയാം. മുന്നിലുള്ള ഒരാൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞാൻ അടുത്തെന്തോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാനിവിടെ കോയ ഹാജിയുടെ പേരിലും ബാബ ഹാജിയുടെ പേരിലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ള മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലൊക്കെ പറയുന്ന നന്മകൾ ഞാൻ പറയുന്നതിനും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ അവരുടെ ഏടുകളിൽ അള്ളാഹു നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവരെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വിജയിപ്പിക്കും. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ പറയണമെന്നാണ്, ഇല്ലാത്ത പറയണമെന്നല്ല. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പള്ളിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാലും അയാൾ പള്ളിൻ്റെ ആളെ ഇനി വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാക്കേൻ്റെ കുറ്റത്തോട് കൂടെ പറ്റും, അങ്ങനെ നോണ പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ പറയണം. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മരിച്ചവർ നന്മ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നന്മ പറയാൻ. ആ നന്മ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ നന്മകളിൽ കനം കൂടും. അപ്പൊ ബാബ ഹാജിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു തലം മുതൽ മറ്റേ തലം വരെ, കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ബാബ ഹാജിയെ കുറിച്ച് മധു പറയാൻ ആളുകളുണ്ട്. കാരണം ജീവിതകാലത്ത് ബാബ ഹാജി ചെയ്ത സംഭാവനകളും സ്നേഹാദരവുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ബാബ ഹാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭാവനകൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിതകാലത്ത് ബാബ ഹാജിയോട് ഒരു ഉറുപ്പയും സംഭാവനയായോ മറ്റോ ധർമ്മമായോ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, പറ്റിയിട്ടില്ല. ജീവിതകാലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്, കൂടിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഉറുപ്പ്യ ജീവിതകാലത്ത് ബാബ ഹാജിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ബാബ ഹാജിയുടെ സംഭാവനകളും ധർമ്മങ്ങളും ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടറിയാമായിരുന്നു. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭയമായിരുന്നു. പൈസക്കാരടുത്ത് ഒരു വട്ടം പോയാൽ രണ്ടാമത് ചെന്നാൽ സാധാരണയാണ് എല്ലാവരും പറയല്, ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പറയും, അതെന്നും നമ്മളെ വൈത്തലടക്കണോ വയ്ക്കും, ഒരട്ട തന്നീലോ വയ്ക്കും. ആ സ്ഥാനത്ത് അത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം അത്യപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പറയുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും പിരിവന്നെ, ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാലും എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും പിരിവന്നെ. ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ തൊള്ളേന്ന് വരുന്നൊരു വർത്താനാണ്. അതില്ലാത്ത ആളുകൾ 100-ൽ 10 ആളുണ്ടോ സംശയമാണ്. അപൂർവം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പിരിവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ആ പിരിവുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ബാബ ഹാജി. അപ്പൊ നിങ്ങളിട്ടൊരു ബന്ധുവില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി. ബാബ ഹാജി അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കഥകൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാബ ഹാജി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചാലിയത്തൊരു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ഓടി വന്നു. അജരെ റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വിഷമമുണ്ട്, അത് പറയാൻ വന്നാണ്. പള്ളീന്റെ വിഷമേ. അപ്പോ റമദാനിൽ നല്ലോണം അജയര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാലില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്ക് ചെറിയൊരു ബലക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി, പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്
വണ്ടി മുന്നിലുണ്ട്, ഡ്രൈവറുണ്ട്, കൂടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ബാവാജിയുടെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ, മോനെ പോലെ ബാവാജിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ്. അപ്പം വിഷമം വന്നാൽ അവസാനം സമീപിക്കാനുള്ള ബാവാജിനാണ്. ബാവാജിന്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ സമാധാനമാണ്. ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സങ്കടം പറയാൻ പോയാൽ അർച്ചോനെ അങ്ങോട്ടെന്തും കൊടുക്കേണ്ടി വരും തോന്നിപ്പോവും. ഓലെ സങ്കടം കുറേ കേൾക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടിട്ട് അവസാനം പറയും, എൻ്റെ പറമ്പ് വിറ്റാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോയിക്കോളി വരും. പറമ്പ് വിൽക്കലുണ്ടായാലും ഒരു തരലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കുറേ സമയം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ചില പിരിവിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ബാവഹാജിന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നു സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ബാവഹാജി പറഞ്ഞു, ബാവാജി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാണ്, കൈക്ക് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബലം കുറവ് വന്നപ്പോൾ എന്തോ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കോയമ്പത്തൂർക്കോ എന്തോ പോവാണ്. അപ്പോ തന്നെ വിഷമമുണ്ടോ ചോദിച്ചു. പൈസന്റെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് പൈസന്റെ വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ കീശേന്ന് എടുത്തടോ. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി, കുറച്ചോനെ നോമ്പിന് വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നതല്ലേ, അപ്പൊ എന്നെ കളിയാക്കാണ്. കാരണം ഒരാളെ കീശയിലും കയ്യിലിടാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കീശ കൈയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരാളെ കീശ കൈയിട്ട് തന്നെ അപമാനിക്കണ മാതിരിയാണ്. പ്രൈവറ്റ് ആണല്ലോ കീശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറ്റൊരാളെ കീശയിൽ നമ്മൾ കൈയിടണ നമുക്കും മോശമാണ്, കൈയിട്ട് തന്നെ അയാൾക്കും മോശമാണ്. കാരണം അയാളെ കീശക്ക് അത്ര വില ഉള്ളൂ. ഇയാളാണെങ്കിലും അയാളെ പിടിച്ചടക്കിയ മാതിരിയാണ് കീശ കൈയിട്ടാൽ. ആ സമയത്ത് ബാവാഹാജി പറഞ്ഞു, കീശ നിർത്തോ. ആചാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കീശയിലിട്ടോ കൈയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പം വന്നത് ശരിയായില്ലേ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഫറോക്ക് മേഖല അദ്ദേഹത്തെ സുപരിചിതനാണ്. പേരൊന്നും അയാളെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല, കാരണം വെറും വിരുവാൻ തോന്നണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ കീശ കൈയിടാൻ പറഞ്ഞ് മൂപ്പർക്ക് വിചാരിച്ചത് എന്തോ ആചാര്യം എന്തോ ഒരു തമാശ ആക്കണ മാതിരി, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നിട്ട് പിന്നെയും ചെന്നപ്പോ ഒന്നായിട്ട് ഭാര്യ കൊണ്ടേക്കോന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. അപ്പൊ ആചാര്യ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാനിങ്ങനെ വിഷമം പറഞ്ഞതാണ്. അവൻ കീശ കൈയിടാനല്ലോ പറഞ്ഞത്, കീശ കൈയിട്ടെടുത്തോ. അങ്ങനെ കീശ കൈയിട്ടു. അപ്പൊ തമാശ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയും പറഞ്ഞപ്പോ, ഞാൻ കീശ കൈയിടാനാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ കീശന്ന് എടുത്തോന്നാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ കൈ പൊന്താത്തത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ കൈ ഇവിടുന്ന് കീശന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കീശയിൽ കൈയിട്ടെടുക്ക്. വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും വന്നൊരാളുടെ അപ്പോഴത്തെ റിയാക്ഷൻ? ആകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി. ഞാൻ അറിയാം, ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അറിയില്ല, ഞങ്ങളോടോ എന്തൊരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കടോ. പള്ളിന്റെ വിഷമം തീർക്കാൻ കീശയിൽ കൈയിട്ടെടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞു എന്നോട്, മര്യാദക്ക് എടുക്കടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ കീശ കൈയിട്ടെടുത്തുന്നാണ്. എടുത്തപ്പോ എണ്ണിയപ്പോ വലിയൊരു സംഖ്യ കീശയിൽ, എത്ര 65-70 റുപ്യ എന്തോ കീശയിലുണ്ട്. അതെടുത്ത് പോയിക്കോ, എന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്ക്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വന്നാൽ ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, 10 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വിഷയമായിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ കുറേ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇടങ്ങറാക്കി അവസാനം അയാളെ ഫുള്ള് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ട് 1000 റുപ്യ എടുത്തിട്ട് പറയും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പോരാ, നാട്ടിൽ അത്തല വരെ നടന്നിടുകയൊക്കെ പറയും. ആ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ആ കൈ തളർന്ന സമയത്ത് പോലും കീശയിൽ കൈ ഇടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കീശയെന്ന് മുഴുവനും എടുപ്പിച്ചില്ല, കൈ ഈശയിൽ പതുള്ളൂ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാകെ ടെൻഷനായി പോയി, സമ്മതിച്ചില്ല, എടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കീശയിലുള്ളൊരു വലിയ സംഖ്യ ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആചാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ബാവാഹാജി മരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ കാണാൻ ഞാനും പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കരീം ഹാജി, ഒരു വാപ്പ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരുപാട് ബാപ്പയിൽ നിന്ന് സന്തോഷങ്ങളും നന്മകളും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ കരീം ഹാജി മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണൊക്കെ ചോപ്പിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമാണ്. മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ മയ്യത്ത് കണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കരയുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. മയ്യത്ത് കാണാൻ വന്ന ഓരോരുത്തരും കണ്ണ് തുടച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു. ആ കണ്ണ് തുടച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരാരാണ്? അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം അവര് പലരും പല പള്ളികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ, പല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ,
അവർക്ക് ആ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാടാണ് അവർ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ബാബ ഹാജിയുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തി മയ്യത്തും കണ്ടിറങ്ങി പോണത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ ആത്മീയ ലോകത്ത് സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബാബ ഹാജിയെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ബാബ ഹാജിയെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് സ്ഥാപനം കാണാൻ. ബാബാജി സ്ഥാപനം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്, ആരെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിനോ മറ്റോ മറിച്ചോ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ടുണ്ടാവും. ഏത് സമ്മേളനത്തിലും ഉണ്ടാവും 1, 2, 3 ആജിയമാരെ പേരുണ്ടാവും ഉസ്താദുമാരെ കൂട്ടത്തിൽ. അതിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമ്മേളനം, സുന്നി സമ്മേളനങ്ങൾ, സ്ഥാപന സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാബ ഹാജിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബാബ ഹാജി ആ സ്ഥാപനം കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം അവിടുന്ന് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹദിയ കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷമാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ കയറാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്താ കാരണം? നിങ്ങൾ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സംഭാവന കൊടുക്കണം. എന്താ? ഞാൻ ധർമ്മം കൊടുത്ത് അത് സഹായിച്ചൊരു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാള് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ഖാദിം എന്നുള്ള നിലക്ക് കയറുന്നതും ഞാനൊന്നും കൊടുക്കാതെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശരി തന്നെയാണല്ലോ, രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവിടെ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫാൻ ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, അവിടുത്തെ AC റൂമിൽ കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, അവിടുത്തെ ചായ കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, അവിടുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി അവിടുത്തെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളായിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് അവരുടെ സ്വീകരണം സ്വീകരിച്ച് ആ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിച്ച ആളായി ബാബ ഹാജി മാറിയത്. ഏതായാലും ധർമ്മം കൊടുത്ത് സ്വർഗം വാങ്ങി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലൊരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് നന്നാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ചെറിയ വാർപ്പിട്ട വീട് അദ്ദേഹം വയസ്സായ സമയത്ത് ആ വീടൊന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. ആ വീട് സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയതിന് കാരണം പറഞ്ഞത്, ഈ വയസ്സുകാലത്ത് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് കാരണം പറഞ്ഞത്, ഈ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും താലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനൊക്കെ പഴയ വീട് നന്നാക്കിയതുകൊണ്ട് സൗകര്യമില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്നാൽ ഇരുത്താനും വിശ്രമിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ സൗകര്യപ്പെടുത്തിയത്. വിശാലമായ ഓഫീസ് റൂം, അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായ ഗസ്റ്റ് റൂം, വിശാലമായ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി. മെയിൻ വാർപ്പിന്റെ ദിവസമാണ് ബാബ ഹാജി ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവനും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെയും ആ വലിയ മനസ്സിന്റെ താല്പര്യം ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയാണ്. അബ്ദുൽ കരീം ഹാജിയാണ് ആ വീട്ടിൽ സൽക്കാരവും സ്നേഹവും സഹായവും ഒക്കെ ഇന്ന് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് മകൻ കരീം ഹാജി. അള്ളാഹു വലിയ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ദീനി ഖിദ്മത്തിലായി മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവുമായി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോ നല്ലത് ചെയ്താലും ജീവിതത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്താലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ. വയസ്സുകാലത്ത് ആചാര്യ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ജോലിക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വർത്താനം, മരിക്കണത് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് എൻ്റെ തന്നെ വേണം, മോൻ്റെ എടുത്തു കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല, എൻ്റെ തന്നെ കൊടുക്കണം. പലപ്പോഴും ബാബ ഹാജി ധർമ്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും കൂട്ടത്തിൽ, പിന്നെ നീ കരീമിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ പോയിക്കോളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ചാ പറയാ, പിന്നെ ഞാൻ തന്നിന് നിന്റെ മോനെ ഇടങ്ങറാക്കണ്ട അല്ലേ. നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെടുത്ത് പോയാൽ മോന് പഠിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. മോൻ ചോദിക്കും വാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയിനോ? ആ വാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയിനോ. വാപ്പ എന്തോ തന്നിനോ? തന്നിന്. അത് ഇന്റെയും കൂടെ ആയി കൂട്ടിക്കോളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ അടുത്തെല്ലാം നോക്കാം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നോക്കാം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ജീവിതത്തിന് വിഭിന്നമായിരുന്നു ബാബ ഹാജിയുടെ സ്വഭാവം, കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ. AP ഉസ്താദ് ആദ്യത്തെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസം, ബാബ ഹാജിയുടെ ആദ്യത്തെ ആണ്ടിന് ഞാൻ കൂടിയപ്പോൾ അന്ന് ബാബ ഹാജി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് AP ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത്, ലോകത്ത് AP ഉസ്താദിന്റെ മാതിരി പിരിവ് നേരിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും ജനങ്ങളെ
പിരിവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു മഹാൻ. അള്ളാഹു ശൈഖുനാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. AP ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 2 ആൾക്കാരാണ് പൈസ തരുമ്പം ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തരണ്ടിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിരിവ് തന്നുകൊണ്ട് മടക്കി അയച്ച 2 ആളുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയമുണ്ട്. ബാബ ഹാജിയോട് എപ്പം ചോദിച്ചാലും ബാബാജി തന്നിട്ട് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തരട്ടോ. ഒന്ന് വയനാട്ടിൽ കല്ലങ്കോടൻ ഹാജിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ കാലത്തെ ദീനിനെ നല്ലോണം സഹായിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ വേറെ മാറിപ്പോയാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ബാബ ഹാജിയും ഒന്ന് വയനാട്ടിലെ ഈ ഹാജിയരുമാണ്. ഇന്നിതാ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേറെ എടുക്കട്ടോ എന്ന്. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു വട്ടം സഹായിച്ച ആള് പിന്നെ രണ്ടാമത് തരുമ്പോൾ ഞമ്മക്കന്ന് വലിയൊരുന്നാളും ചെറിയൊരുന്നാളും ഒപ്പരുള്ള മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ബദരിയന്റെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ സംഭാവന തന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ തരുമ്പോൾ പറയും ഇയാൾ നേരത്തെയും സഹായിച്ച ആളാട്ടോ. അത്ഭുതമായിട്ടാണ്. ബാബ ഹാജിയുടെയും മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ ഹാജിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിയ്യത്താണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ പൈസക്കാരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ കുറെ പൈസക്കാരങ്ങനെ ഉണ്ട്. ദർസിലേക്ക് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ പരിസംഖ്യ ഏൽക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഏൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ അരി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്കും തരും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതും തരും. അല്ല നിങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരിസംഖ്യ ഏറ്റുണ്ടല്ലോ, അത് സാരമില്ല ഇതും കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അപൂർവം ചില ആളുകളുണ്ട്. പേര് പറയുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പേരൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ഓരോ ആഴ്ചയും തരുന്ന ആളുകൾ ഒരാളുണ്ട്. അയാൾ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ ചെലവിലേക്ക് മാസം 2000 റുപ്യ തരുന്നു. അയാൾ നാട്ടിൽ വന്ന അയാൾ സദസ്സിൽ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓരോന്നിലും ഓരോ സംഭാവന ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാ ആഴ്ചയിലും ബദർ മൗലിദിന് 313 റുപ്യ അയാൾ അയച്ചു വരും. നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പലതവണ അയാൾ സഹായിച്ചു. ഒരു തവണ ഉമ്മന്റെ പേരിലോ വാപ്പന്റെ പേരിലോ വേറെ ആരുടെ പേരിലോ പല ആൾക്കാരുടെ പേരിലും ഓരോ ആഴ്ച ആക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഇത് ഇവരെ പേരിലാട്ടോ. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഖൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ, വലിയ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ, കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷകരമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ, വലിയ റാഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. കോയാജിന്റെ പേരിലുള്ള പായസമാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക ദ്വാരന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പായസം കൊടുക്കാം. മരിച്ചോലെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച CM വലിയുള്ളതിൻ്റെ ആണ്ടാണ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെരുമണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മഗ്രിബിനാണ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. റഹ്മാനിർ റഹീം. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. درس പഠിച്ച ബിരുദം വാങ്ങിയ 3 മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇന്നും ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു. വാസിയ ജൗഹരി, ഷിബിലി സായദി, സഫ്വാൻ ഹാഷിമി. അള്ളാഹു അവരുടെ ദാമ്പത്യമൊക്കെ സന്തോഷകരമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വലിയ ഖൈറുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതമായി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. 2 കുടുംബങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പുതിയാപ്പിള്ളാർ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി കെട്ടാൻ ബിരുദം വാങ്ങിയ ഒരുപാട് സഖാഫി, സായദി, ജൗഹരി, നഈമി
മൊയ്നികളൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ വർഷം ഇറങ്ങി സേവന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികൾ മഹല്ലിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ നേതൃത്വമായി അള്ളാഹു അവരൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبشهدائك البدريين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن لبلدنا وبيتنا ودرسنا واجتماعنا هذا ثم الناقع والداء القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من آجالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين التوابين المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم أعزنا بعزتك. اللهم اغفر لنا بمغفرتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اعف عنا بعفوك. اللهم سلمنا بسلامتك. اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين. اللهم ارزقنا برزقك يا خير الرازقين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൂടെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ബദർ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഭംഗിയാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വിജയം തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ നാശമോശങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാ ശർറ് ദുരിതങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ ദർസിലേക്ക് സംഭാവനകൾ തരുന്നവർ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവർ എല്ലാം നീ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞവരും അല്ലാത്തവരും റബ്ബേ നിന്റെ തൃപ്തി നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജും ഉംറയും സാധ്യമാക്കണേ അല്ലാ. കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. പൂതിയുള്ളവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ മദീന കാണാതെ മുത്തുനബിയെ കാണാതെ ഞങ്ങളാരും നീ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ.
ഖബറിൽ മുത്തുനബി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. മരണസമയം മുത്തുനബിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബം, മക്കള്, ബന്ധങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ, സ്നേഹ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരായി, ഖൈറുള്ളവരായി, ബർക്കത്തുള്ളവരായി, ഇൽമുള്ളവരായി, തഖ്വയുള്ളവരായി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നാശമോശങ്ങളൊന്നും തരല്ല അല്ലാ. അപകട ദുരിതങ്ങൾ തരല്ല അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, നാശങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ തരല്ല അല്ലാ. കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലത് നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ളതിനൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശികൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് സന്തോഷമെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ചെറിയ ഷെറുകളുണ്ട് റബ്ബേ, അതൊക്കെ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ബലദിയന്റെ അതേപോലെ കഫീലുമാരുടെ മറ്റും ഷെറുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധുക്കളായ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് പലതും സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. റബ്ബേ ഞങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ആ കച്ചവട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിന്റെ മുതലാളിമാർ ബദരീങ്ങളെ കാവലാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് നഷ്ടത്തിലും നോക്കല്ല അല്ലാ. ബറക്കത്തുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങൾ, ആക്സിഡന്റുകൾ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങളൊന്നും തരല്ല അല്ലാ. ICU, വെന്റിലേറ്റർ, ഡയാലിസിസ്, ബൈപ്പാസ് സർജറികളൊന്നും തരല്ല അല്ലാ. ഉള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് പ്രതികൂലമാക്കല്ല അല്ലാ. ആഫിയത്താക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇഖ്ലാസുള്ള ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അവരെ ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും തന്റെ ഇടവും സൽസ്വഭാവവും നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഇൽമിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളോ മറ്റോ നൽകല്ല അല്ലാ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഞങ്ങളെ മക്കള്, ശിഷ്യന്മാര് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. കടമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നീ കുരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.